वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। कुछ विचार आप जी नाल साझे करने सन क्योंकि अपने को हुण जिहड़ा प्लेटफार्म आ वो यही आ कि असी एक दूजे नाल सांझ पा सकीए गल्लां दी ते कुछ पंथ दे विच इदां दे मुद्दे ने विचार पैदा हो जाते हैं जिहदे ते अपना बोलना जरूर बनता है क्योंकि बंदे कहते हैं भी तुसीं बोलते नहीं हैगे है ना। हुण अपने कोल होर प्लेटफार्म है नहीं जिते आपां गल कर सकीए, सो बेहतर ही सी कि आपां इत्ते ही जिहड़ी अपनी विचार करिए। मैं आप जी का जिहड़ा समा आ 35 मिनट का समा आपां गल करांगे ते जिहदे विच 2-3 भखवें मुद्दे ने बिल्कुल ही जिते साडी गल करनी बहुत बनदी सारियां दी। ते मैं पिछली बारी भी कहा सी कि आपां सारे ही कौम की एक चौकीदारी कर रहे हैं, सानू होका देना चाहिए। जे कोई 5-10 भैन भरा साडी गल नाल सहमत हो जाण ते ਉਹਦੇ 'ਚ कोई माड़ी गल नहीं, वादे वाली गल। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सब तो पहला आपां गल करांगे जिहड़ा दरबार साहिब दे विच दो गल्लां ने, एक दरबार साहिब की हदूद आ, एक अमृतसर शहर आ। साडे लई अमृतसर शहर जिहड़ा है असल मायने च ते जिथों अमृतसर साहिब की हद शुरू होंदी है ब्यास के कोलों, उत्थों लैके ही दरबार साहिब तक कोई भी इदां दी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इन्ना ज़्यादा कुछ इर्द गिर्द चाहे वह फ्लैक्स बोर्ड लगन, चाहे उत्ते कुछ लिखिया होए, बाहर आने वाले लोगों को पता लगे भी असी दरबार साहिब जा रहे हैं। जां अगे अमृतसर शहर आ जिथे अकाल तख्त साहिब है, जिथे दरबार साहिब है। सो इस घटना नूं जिस तरीके नाल कुछ पंजाबी चैनलों ने तूल दिता है वो बहुत घटिया सी। हैडिंग की सीगी, निहंगां ने एक मुंडे नूं बेरहमी नाल कतल किया, बेरहमी नाल वड्डिया, तलवारां नाल वड्डिया। ये 3-4 चैनल जिहड़े सी उन्होंने स्पष्ट तौर के उत्ते हैडिंग बिना किसी गल के पता कीतियां ते कहता भी वो बीड़ी पींदा सी। हुण इत्थे एक गल बड़ी जरूरी आ कि जिहड़े भी बाणे वाले सिंह ने उन्होंने निहंग सिंह जथेबंदियां नाल जोड़ दिता जाता है। गुरु का बाणा आ, बहुत अमृतधारी सिंह जिहड़े ने बाणा पाउंदे ने। इस गल का नोटिस लेना बनता और साडे नौजवानों ने इहदा नोटिस लिया भी आ और इन्हां चैनलों नूं यह अपील भी है ते चेतावनी भी आ भी तुहाडे खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिता जाऊगा जे तुसी इन्हां गल्लां तो बाज ना आए। तुसी अपनी हैडिंग इन्नी घटिया लिखदे हो अपने चंद पैसों लई कि उहदा मैसेज बहुत गलत तुसी देण दी कोशिश करदे हो। ते आपां कोशिश करांगे, कल नूं साडी मीटिंग भी है बाइबल कला, उत्थे भी ये गल विचारांगे कि अमृतसर साहिब जिहड़ा आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਬੰਦੇ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਾ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ जेलां कटनियां पैण, ਉਹਦਾ कोई उपराला करना बनता। ये मेरी बेनती है कि ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ विचार जरूर करनी है। बिल्कुल जी, साड़ियाँ सारियां ने शुभ इच्छावां ने कि असी वेट कर रहे हैं साडा
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੈਚ ਛੁੱਟਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਹੋਊਗਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਇੰਜ ਕਰੇ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣ ਕੱਢਣਾ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ। ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਊਗੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਫਰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਖਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮੀਨੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਕਰਾ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਕਹੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚੀਕ ਚਹਾੜਾ ਉਸ ਕੈਚ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਿਆ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੁਰੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਿਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ? ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿਲਕ ਟੋਪੀ ਤੋਤੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਂ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ।
और वो जथेदार इनू इस गल ते तलब क्यों नहीं करते? पर किवें करना, किवें करना? जिन्हां ने सौदे साध वर्गे नूं माफियां दित्तियां नूं किवें करना? ते जेड़ा ड्रामा बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई ते कर रहे हो, तौबा खुदा दी, कुछ तो शर्म करो यार। ਤੁਹਾਡੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰੋ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਿੱਖਾਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚਵਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕੋਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਤੂੰ? ਤੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਰਖਾਏ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਡੰਬਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਾਨ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲਾਹਨਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਕਿ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਡੱਕੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਡੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SY ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਝੂਠਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਵੀ ਚਾਹੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਕੋ ਵੀ ਚਾਹੀਏ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ? ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਧਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੌਕਾ ਭਰ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਮੈਂ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਭਰੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ ਤੇ ਕੋਲ ਮਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਮੱਛੀ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਆਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਗੀਤ ਕਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿਣੀ ਪਵੇ।
ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਡੱਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਡੱਕੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਡੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰੇਕਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੀਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਐਨ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਪਲਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਤਬਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 1500 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਸਾਡੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਭਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੋ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ 100 ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਂਝਾ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਡਿਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨੇਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਕਵਾਇਦ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ, CBI ਤੁਹਾਡੀ, IB ਤੁਹਾਡੀ, ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਆ। ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕੋਟਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਢਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਆ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਆ ਇਹ BJP ਦਾ, RSS ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਊ ਵਾਲੀ ਸੈਫੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਾ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਲੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤੱਕ ਪਏ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੇ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਖਾ ਕੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
2024 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲਿਓ, ਪੂਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਆ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਕੇ ਹੀ ਪਾੜ ਦੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਵੇਂ ਹੱਥੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਉਣ ਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੌਂਗ ਆ, ਗਲਤ ਆ ਤੂੰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹਨਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਤੇ ਇੰਜ ਨਰਮ ਦਲੀਏ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਓਨਾ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂ? ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇ? ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਬੰਬੇ ਖਾੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਦਣ ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਕਿੱਦਣ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਲਾਇਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਤਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੀਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਨਿਆਣੇ ਨੇ? ਤੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੜਿਆ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ ਬੇਵਕੂਫ। 1999 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਦੋਂ 300 ਸਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀਆਂ ਵੇ ਦੇਣਾ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਤੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਵੇਖਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਜਨਰਲ ਚਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆ ਕੇ ਲੜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀਆਂ ਵੇ ਦੇਣਾ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਤੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਗਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਫਿਲਮ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀਆਂ ਵੇ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਦੀ ਫੌਜ ਆ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਿਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਆ ਗਿਆ ਗਾਣੇ ਦੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ।
ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲਾਹਨਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਹਨਤ, ਉਹ ਵੀ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਣ ਦਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਮਾਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਾਣ, ਉਹ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਫੇਰ ਇਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚਾਹੀਦੀ, ਫੇਰ ਇਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੇਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਖਿੰਗੜੀ ਪਾ ਕੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਲਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ 20 ਮਿਸਲਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ। ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ BJP ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਪਲੀਆਂ ਝਾੜਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਰ ਜੋ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯੋਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਭਾਰਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਭਾਰਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਭਾਰਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਖਾ ਗੱਪੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਕਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਭਾਰਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਢਾਂਚਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। SGPC ਵੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਬੇ ਮਾਰ ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਟੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ, ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ।
मैं उन्हें जथेदार ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਬੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲਾਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰੋ ਤੂੰ ਉਹੀ ਭਾਰਤੀ ਆ ਜਿਸ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਭਾਰਤੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਲੜ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਵੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਨੇ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਕੌਣ ਨੇ ਸੁੱਖੀ ਕੁੱਕੀ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਬੱਗੇ ਹੁਣੀ ਕੌਣ ਨੇ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਹੁਣੀ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਮਰਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜੀਏ ਟੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਢੌਂਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸ਼ੂ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰ ਰਗੜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਮਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਅਸਲ ਕੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਇਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵੀ ਤੀਜਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ SYR ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉਲਝਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਭੱਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟੋ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੌੜੇ ਦਾ ਕਹੋ ਭੰਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਿਆਰ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਆ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲਾ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਪਰ ਫੀਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਐਨ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ 'ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ SYL ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਤੂੰ ਨਹਿਰ ਡੱਕੇਗਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੋ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਕੱਢਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਨਿਆਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਗਲਮਿਓਂ ਫੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਮਿਓਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗਲਮਿਓਂ ਫੜਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਸੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਮਰ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਭੋਜਪੁਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗਿਣਾਦੇ ਨੇ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਮਾਮੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜਾ ਦੇ ਵੀ ਤਾਮਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਆ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਆ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਕਢਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਆ
ਇਹ ਜੀ ਮਾਂ ਕੁੱਡੇ ਸਿਆਣੇ, ਇਹ ਜੀ ਮਾਣ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ। मैं जिन्ने प्रमोटर ने दुनिया भर च वसदे जिहड़े पंजाबी नूं प्यार करते हैं, मैं कहांगा कि लखे सिधाणे वर्गिਆਂ ਨੂੰ उठो। सब तुसीं पंजाबी बोली दे पिछले समय च काम कीता आ, पंजाबी जबान ते काम कीता आ। साडे लखां वखरेवे होणगे, आपे च मतभेद होणगे, पर इस गल दे उत्ते तुहानूं डट के बोलना चाहिए, डट के। और एक मैं पता नहीं हुण किहड़ी लहर वाला ਉਹ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਡਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੜਾ ਕੌਣ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥੰਮ ਸੀਗੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਲੜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਸੀਗੇ, ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਥੰਮ, ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲਏ ਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਲਬੇੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪੈ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਹ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਸੀਗੇ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵੱਢਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਣ ਆਰਾ ਟਿਕਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਰੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਝੰਡਾ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਧੂ ਧੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤ ਭੁੱਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੈਚ ਛੁੱਟਣ ਤੇ ਨੇਰੀ ਲਿਆਤੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ। ਜਿਉਂ ਧਰਮ ਲਈ, ਮਰੋ ਅਣਖ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਬੇਗਾਰਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਮੀ ਚਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੱਡ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਚਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਸੀਗਾ ਦੇਵੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰੁਦਰਪੁਰ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਧਰਤ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂੜਾ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀ ਵਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 20 ਕੁ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10 ਕੁ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੰਡਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10-10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਣੀ ਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਆ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਚ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਗਲਤੀ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡੀਏ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਈਏ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇਹ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ।